વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાર્થના માટે તૈયાર? સર્વેની આંખો બંધ. સહનાવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. Friends, if you rest, you rust. Remember this. Hello friends, now let we start cancer. In the previous days, it was believed that cancer means cancel. But nowadays we are aware about some of the things that due to the technology advancement in the medicine line, if the cancer is detected in the first or second stage, it can be cured 100%. But later on, if it will go to the third and final stage or fourth stage, we can say it is not curable. In our country, every year more than 1 million cases occurs of cancer and majority of them die. This is written in our book, but nowadays that ratio has come down. And all over the world, the major cause of the death is cancer. પાનમાવાથી થતું કેન્સર, બ્રિસ્ટોલ જેવી સિગારેટોથી થતા કેન્સર, ઘણી બધી સિગારેટો. આ તો એક ખાલી મેં તમને બ્રાન્ડ નેમ આપ્યું. આનાથી પણ કેન્સર થાય. બધાને થાય એવું જરૂરી નથી, બટ મેજોરિટીનાને આવા જે હેબિચ્યુઅલ હોય એ બધાનો રેટ વધારે હોય કમ્પેર ટુ અધર્સ. વાય ધીસ? સો ધેટ વી આર ગોઈંગ ટુ સે. સો let we understand that what is actually cancer. In our body, suppose there is one cell doing its work very swiftly, doing its work. This cell knows its duty well. But suppose in some of the cases when the cell division starts, in this case we are aware, in this case multiplication of the cells will give us so many cells. But there is one feature: if the cell division occurs in this cell, as soon as this cell will come into contact with its adjacent cell, its cell division will become hindered. It is inhibited. It will be stopped. E atki jai. This is called contact inhibition. This characteristic, this feature you must aware that what is the meaning of contact inhibition. Simple cell division થયું, આજુબાજુના સેલને ટચ થયું તો એનું સેલ ડિવિઝન બંધ થઈ ગયું. It is called contact inhibition. So the newly synthesized cells are coming in contact with its adjacent cell અને એનું પછી સેલ ડિવિઝન ઇનહિબિટ થઈ ગયું, એટલે it is called contact inhibition. But in some of the cases cell division occurs and these cells, मुझको अच्छी तरीके से सुनो, these cells lose, these cells together lose this ability. They have lost this ability. Would mean that these cells are going to be increased and eventually it is forming one tumor. This is called cancer tumor. So cancer can be explained in very easy way like this. It is nothing but
અનકન્ટ્રોલ્ડ સેલ ડિવિઝન. સેલ ડિવિઝનનો કંટ્રોલ જ વયો ગયો, એને બંધ થવાનું ભાન જ નથી પડતું. ઇટ ઇઝ proliferating and only proliferating. So this is called tumor. It is called tumor. There is two type of the tumor: benign tumor and malignant tumor. Benign tumor and malignant tumor. Mutable, non-mutable. Okay, so this is actually curable. This cannot be cured. It is very, very dangerous. It is malignant. It is dangerous. જે બધાના ડેથ કર્યા છે આને. Why this so? Because the tumor which is of benign type remain at the place at where it is originated. ત્યાંથી એના બધા સેલ આગા નથી જતા, એ પોતે ત્યાં ત્યાં જ ખાલી પડ્યું હોય, એટલે ત્યાં ત્યાં વધતું હોય, ત્યાં ત્યાં ઇન્ક્રીઝ થતું હોય. As soon as the detection of the benign tumor occurs, what the generally doctors are doing is उसका ऑपरेशन कर डालते, सर्जरी, and just remove this tumor. But why this is dangerous? Because the cells of malignant tumor, after mixing into the blood, એ પોતે આપણા બોડીના ફ્લુઇડની અંદર આવી ગયા, એના બધા સેલ આવી ગયા. એ જેમાં આવ્યા બોડી ફ્લુઇડ, હું લખું અત્યારે બ્લડ, and these cells travel with the blood, and this cell locates in the different parts of our body, and there they grow as further tumor. Would mean that the cells of this malignant tumor has ability to locate in some of the another organ of our body. This is most dangerous thing. Why this so? Because if you find a tumor in the brain, malignant, and some of the cells after liberation from this malignant tumor, it goes into the blood, and then suppose these cells reach to the liver, so it is originating one more tumor in the liver. 1, 2, 3, 4, 5, so many tumors can be there, first smaller and then larger. So the cells of malignant tumor spread in our body, and they produce new centers in our body, in new organ. This process, that is spreading of the cancerous cell into the body, is known as metastasis. उसको क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस. ये याद रखना है, मेटास्टेसिस. કેન્સર બ્રેઇનમાં હતું, ત્યાંથી લીવરને, પછી લીવર, પછી સપોઝ લંગમાં જાય તો ત્યાં અલગ અલગ જગ્યાએ કેન્સરની આવી બધી ટ્યુમર એટલે કે ગાંઠ થાય. That is called metastasis. And the transformation of normal cell into the cancerous cell is known as neoplastic transformation. Neoplastic transformation. It's called neoplastic transformation. So these cells are actually neoplastic cells. Neoplastic tumor means cancerous cell evo. So when the normal cell is transformed into the cancerous cell, its so many features are changed. For example, its a physiological features. Its so many features are changed. And on the basis of this feature, one can diagnose the cancer cells.
So there is a huge difference between the properties of normal cell and cancer cells. તો જ ઓલા લેબોરેટરી વાળા બિચારા પેથોલોજીસ્ટને ખબર પડે ને કે ઓકે આ સેલના બધા ફીચર્સ બદલાયેલા છે, તો આ ફીચર્સ કેન્સરના છે, આ નોર્મલ સેલ છે તો એમાં પાછું ચાલે. ઓકે, so this is general idea that what is the meaning of cancer. સારું, સેલ ડિવિઝન આજુબાજુના સેલને ટચ થાય, કોન્ટેક્ટમાં આવે એટલે એનું સેલ ડિવિઝન બંધ થઈ જવું પડે, એની બદલે આમાં આમ નામથી યાદ કરે તો સારું. અંદર એવું શું હશે? અંદર ऐसे क्या होगा and what are the causes? Okay, so we are going to see the causes of the cancer, but before that we will see some of the slides of the cancer as well as immunoglobulin. Okay, so I am opening it. We are to see some of the slides today. Let me open it with the help of this overhead projector. Okay, you are aware about this slide. This is the structure of immunoglobulin. I have drawn it in my last lecture, immunoglobulin structure and disulfide bond, SS bond. If you see SS bond means this is a polypeptide, this is actually glycoprotein, it is a complex protein. It is not having only protein, this is glycoprotein molecule, immunoglobulin. Too heavy chain, too light in weight. Okay, this is not working, my dear friend. You must work. Yeah. It must work. Too heavy, too light. Okay, and disulfide bond. Now, you have already studied in your lesson number 12. Sulfur containing amino acids are cysteine and methionine, but both do not play role in the synthesis of disulfide bond. Only cysteine play a role in the synthesis of disulfide bond. Methionine nu ama કામ જ નથી. You are aware there are only 2 amino acids, sulfur containing amino acids. તો આમાં શું થાય? તો કે સિસ્ટીન છે એ તમારે કેમિસ્ટ્રીમાં આવશે. આ બધાના આર ગ્રુપ તો એસ વાળું હશે ને, સિસ્ટીન અને મિથિયોનિન. એમાં જે થાયોલ હોય એના કારણે આ એસએસ બોન્ડ બને, એનું ઓક્સિડેશન થઈને એસએસ બોન્ડ બને, ડાયસલ્ફાઇડ બોન્ડ. તો ઈ તો આપણે નો યાદ રાખીએ કે ભાઈ ઓક્સિડેશન થઈને બને ને ઓલું થાયોલ હોય ને, એ બધું આપણે યાદ રાખવાની જરૂરિયાત નથી. બટ સર્ટેનલી વી મસ્ટ રિમેમ્બર ધ થિંગ દેટ સલ્ફર કન્ટેનિંગ એમિનો એસિડ્સ યુ આર અવેર, સિસ્ટીન એન્ડ મિથિયોનિન. એમાંથી મિથિયોનિન આમાં રોલ પ્લે નથી કરતો, કોણ કરે છે? સિસ્ટીન. તો આપણી બુકના જેટલા બધા સ્ટ્રક્ચરમાં કાંક એવું હશે એ આવશે. This is variable part. We can say this is variable. I think I have told you in my last lecture કે જે ચેન્જ થતો એવો પાર્ટ છે according to the antigen, એ આ સાઇટ છે, આ સાઇટ નથી, તો એ આ સાઇટ છે. ઓકે, આ બાજુની. Let we see very fast transmission of AIDS and preventing remedies. Heterosexual and homosexual physical contact with AIDS patients. પહેલું કારણ અને આઈ વુડ સે છેલ્લું કારણ. બાકીના હવે જેટલા જે છે રીઝન્સ એ બધા 100% અત્યારના યુગની અંદર લાગુ જ ન પડી શકે. HIV ઇન્ફેક્ટેડ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન કોઈ પણ કરે, આપણને બ્લડની જરૂરિયાત પડી તો આપણે HIV ઇન્ફેક્શન વાળું બ્લડ લઈએ. બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન સૌથી વધારે કોને નીડ? સૌથી વધારે કોને નીડ? બ્લડનું ટ્રાન્સફ્યુઝન કરવાની. તો કે એક તો ઓલા બિચારા થેલેસેમિયા વાળાને વારા ઘડીએ એને બ્લડ બદલાવા જવું પડે. થેલેસેમિયા વાળાને સૌથી વધારે નીડ છે ને બ્લડ ફેરવ્યા કરે. અને બીજી કોને? કાંક આમ નવું બ્લડ આપણે લેવાનું હોય. હિમોડાયાલિસિસમાં તમને નવું બ્લડ ન આપ્યો. હિમોડાયાલિસિસમાં એમાં તો બ્લડ આમ કરીને ચેન્જ જ કરીને આમથી આમ ખાલી છે ને ફરે છે. ઓકે, સો ફાઇન્ડ સમ ઓફ ધ કેસીસ. You will have to think in our society કે who needs more blood transfusion. એક મેં તમને કીધું અત્યારે થેલેસેમિયા વાળાને,
એ તો જો કે લગભગ મેજોરિટી બધાને ખબર જ હોય. ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ફ્રોમ ઇન્ફેક્ટિવ ડોનર. તમે કોઈ પણ ઓર્ગન લ્યો તો તમે એના બ્લડના ચેકિંગ વગર લેવાના કોઈ દિવસ ન લ્યો. તમને બ્લડની જરૂરિયાત ઊભી થાય તો તમે બ્લડ બેંકમાં જ જશો. કાંઈ એક માણસને હુવડાવી નહીં, હાલો સીધું આને બ્લડ આપી દો. એવું તો કોઈ નો જ કરે ને. બાય reusing the needle or syringe used by an AIDS patient or containing HIV. નીડલ સિરિંજ અત્યારે કેવી આવી ગઈ? ડિસ્પોઝેબલ. ગમે એવા ડોક્ટર હોય ને, એક વખત ઇન્જેક્શન આપે છે, કટ જ કરી નાખવાની. એની પાસે એવા બધા સાધન હોવા જોઈએ, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોવા જોઈએ, કારણ કે ડિસ્પોઝેબલ આવી ગયું. તો આને પ્રિવેન્શન માટે શું કરવાનું? વી આર અવેર. આ ન કરો. એન્ડ કોન્ડમ મસ્ટ બી યુઝડ. સરકારે કોન્ડમનું વિતરણ પણ કરવું પડે ફ્રી. આની પહેલા એના ટેસ્ટ કરો, આ બધાના ટેસ્ટ કરો. ઓલવેઝ યુઝ disposable needle and syringe. Through AIDS suffering mother to the fetus during pregnancy, if one lady is aware that she has HIV, એને મધર બનાય જ નહીં ને, ચોખ્ખી વાત છે ને. Through feeding, breastfeeding by a mother to the child. AIDS is not a contagious disease in common ways. આમ કરીને ટચ કરો તો નથી થતો. કોન્ટેક્ટ થી નથી. It does not spread through contact with clothes, utensils. કોઈ HIV વાળા માણસના કપડા તમે પહેરી લો તો તમને ન થાય. એના તમે સાધન વાપરો તો તમને ન થાય. ઓલું રેઝર નો વપરાય, ધ્યાન રાખજો. એની બ્લેડ નો વપરાય, ધ્યાન રાખજો. Diagnosis of AIDS, we are aware, ELISA and Western blot test, latest. Prevention, no valid method, but we are giving antiretroviral drug. Vaccine is not made. In India, National AIDS Control Organization, NACO, આ બધા વર્ક કરતા એની પાછળ કેટલા બધા રૂપિયા ઠલવાતા હોય. WHO, World Health Organization, બધા અભિયાન ચાલતા હોય એડ્સને નાબૂદ કરવાના. પ્રોગ્રામ્સ ટુ પ્રિવેન્ટ ધ સ્પ્રેડિંગ ઓફ HIV ઇન્ફેક્શન. એને સ્પ્રેડ થતો જ અટકાવવાનો છે. ઇટ ઇઝ ધ રેમેડી જસ્ટ લાઈક કોરોના. લેટેસ્ટ કોરોના શું કે? લેટેસ્ટ કોરોના. This coronavirus may be a part of our life. વેક્સિન આવે તો સારું છે, but we are to fight against it. We are to develop immunity against it. That's it. And social distancing for at least 6 months to 1 year. At least. Causes of cancer. જેના કારણે થાય, they are known as carcinogen. Not G, no, this is spelling mistake. CARCINOGEN. આ ઈને કેન્સલ કરવાનો. કાર્સિનોજેન. જીન તો આખી વસ્તુ જ અલગ થઈ ગઈ. સો ઇટ્સ એ કાર્સિનોજેન. ફિઝિકલ, કેમિકલ, બાયોલોજિકલ. જે કોઈ પણથી કેન્સર થાય એને આપણે શું કહેશું? કાર્સિનોજેન. ઇટ મે બી ફિઝિકલ, કેમિકલ, બાયોલોજિકલ. આપણા 3 સબ્જેક્ટ આવી ગયા ભાઈ. એક્સરે એન્ડ ગામા રેઝ એન્ડ અલ્ટ્રાવાયોલેટ, લાઈક નોન આયોનાઇઝિંગ રેડિયેશન, યુવી રેઝ આનેથી થાય. સો ધીસ 2 આર ionizing radiation. What is the meaning of ionizing radiation? When this rays directs onto any atom, this rays removes the electron present in the orbit of this atom and makes them charged, ionized. That is why it is called ionizing radiation. તો આ ionizing radiation કોણ છે? એક્સરે ને ગામા રેઝ. એનું જો વધારે એક્સપોઝર થાય આપણી ઉપર પડે તો આપણને કેન્સર કરે. It is one of the cause. Chemical we know, tobacco and smoke. ફૂંકો અને પછી કેન્સર મેળવો. કેન્સર એની સાથે ફ્રી આવે. લંગ કેન્સર. ટોબેકો ચાવો, ગેટ ધ કેન્સર ઓફ જોઝ. જડબાના કેન્સર બધા એને કારણે થાય. આ ગાલના બધા કેન્સર, ચીકના બધા કેન્સર એને કારણે થાય. That we are aware, it is very, very common thing. Biological oncogenic virus. Some of the viruses causes cancer. Viruses. For example, papilloma virus causes cancer of the
mouth of uterus, cervical cancer, papilloma virus. But what is there inside this virus? It's a gene which is called viral oncogene. It's a gene which is called viral oncogene. તો વાયરસમાં આવેલું એવું જીન કે જેના કારણે કેન્સર થાય છે. સો ઓન્કો ટર્મ ઇઝ રિલેટેડ ટુ કેન્સર. કેન્સર સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓન્કોલોજિસ્ટ, કેન્સર સર્જન ઓન્કો સર્જન. વાયરસનું કેન્સર કરે એવું જીન વાયરલ ઓન્કોજીન. ઓકે, ઇન અવર નોર્મલ સેલ ધેર ઇઝ સેલ્યુલર ઓન્કોજીન. સેલ્યુલર ઓન્કોજીન આપણામાં હોય. So you might have heard about one thing, that fellow had no any kind of the habits, smoking or tobacco, even though he suffered from cancer. It can occur. We have the cells. We have so many cells, and we have in each cell cellular oncogene. It is otherwise known as proto-oncogene. It is written like C-O-N-C, C-O-N-C, cellular C, oncon O-N-C, C-O-N-C gene. તો એ અંદર પડ્યા જ છે, પણ એને આપણે જગાડવાના નથી. એ જાગે કોનાથી જાગશે? ઓલા બધા કેન્સર જેનથી, એટલે કે કાર્સિનોજેનથી. તો સસ્પેક્શન થઈ શકે એવા પણ અત્યારે ટેસ્ટ છે. Diagnosis of the cancer, biopsy is done with histopathology. So what is the meaning of biopsy? Suppose suspicion is there of the liver cancer, then one needle is inserted and a piece of the tissue from the liver is taken with the help of this needle. This is called biopsy of liver. તો માનો કે લંગની કરવાની હોય તો લંગમાંથી થોડીક ટિશ્યુ કાઢવાની with the help of needle, એનું સ્પેશિયલ આવે. It is called biopsy. તો હવે બાયોપ્સી એટલે હું? તો કે કોઈ પણ ઓર્ગનની અંદર કેન્સરનું સસ્પેક્શન છે ત્યાંથી આપણે ટિશ્યુનો એક પીસ લઈએ. Now this tissue piece is sent to the pathology laboratory where the pathologist is there. After making a block of this tissue, એટલે આ ટિશ્યુ હોય ને એને લિક્વિડ વેક્સની અંદર નાખી દે અને એનો બ્લોક બનાવે. અને આ વેક્સને પછી શાંતિથી ઓલા કુલિંગ વાળા એટમોસ્ફિયરમાં રાખે એટલે એ સોલિડ થઈ જાય. પછી એના સેક્શન લે, વેરી થિન, વેરી માઇન્યુટ સેક્શન્સ, એન્ડ ધીસ સેક્શન આર સ્ટેઇન્ડ, કારણ કે એને ઓલા સેલ જેવા છે. તો એ સ્ટેઇન કરે તો સારું. નોર્મલ સેલમાં આ સ્ટેઇન નાખે તો કાંક બધા ફીચર એને બધા મળતા રિઝલ્ટ કાંક અલગ છે. આની ઉપર નાખે તો કાંક રિઝલ્ટ અલગ. એમને શીખવાડેલું હોય એમડી પેથોલોજિસ્ટ, તો એ એનો અભ્યાસ કરે, એનો સ્ટડી કરે. ઓકે, કે ધીસ ઇઝ સમથિંગ ડિફરન્ટ. આ સ્ટેનની સાથે રિએક્શન આ સેલનું કાંક અલગ આવે છે. ધીસ આર કેન્સરિયસ સેલ્સ. પછી રિપોર્ટ લખીને આવે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ હિસ્ટોપેથોલોજી ટેસ્ટ. હિસ્ટોપેથોલોજી ટેસ્ટ. સો ઇટ ઇઝ ડન. સી એક્સરે રેડિયોગ્રાફી. આપણો એક્સરે લઈ લીધો, કાંક અંદર માનો કે લંગ કેન્સર કોકનો હોય તો ટ્યુમર જેવું આવશે. પછી ફર્ધર પાછા રિપોર્ટ 100% ઈ જ છે એના માટે ના થાય. મેં જે કીધું એ આનેથી પણ સસ્પેક્શન તો થઈ જાય. પછી આની જેવો બીજો આવે સિટી સ્કેન, કોમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી સ્કેનિંગ. તમને ખબર છે, ખબર છે, સિલિન્ડર આવે અને પેશન્ટને અંદર જવા દે. સો ધીસ સિલિન્ડર હેઝ ગોટ એક્સરે ગન. સો ઇટ ઇઝ ટેકિંગ એક્સરે એટ એવરી એંગલ ઓફ યોર હોલ બોડી. ઓર જેનું પણ આપણે સિટી સ્કેન કરવાનું હોય, ખાલી હેડનું કરવાનું હોય તો અંદર બ્રેઇનના ઓર્ગન, તો ખાલી એકલા બ્રેઇનના બધા ફોટા લે. તો આ બ્રેઇનના all the x-rays taken at the different angle are mixed so as 3D image can be developed. So we can come to know that what size of the tumor is there, where it is located. Okay. Magnetic resonance imaging, MRI, same વસ્તુ છે, સિલિન્ડરમાં જવા દેશે પેશન્ટને. But here x-rays are not used. એની બદલે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફિલ્ડ એનું યુઝ થાય છે એમઆરઆઈમાં. અને એના કારણે જે ઇમેજ ડેવલપ થાય એ ઇમેજ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધ ચેન્જ ઇન ધ ફિઝિયોલોજીકલ ફીચર્સ ઓફ ધ સેલ્સ, એની ઇમેજ આખી અલગ હોય. તો નોર્મલ સેલ અને જેના પણ ફિઝિયોલોજીમાં ચેન્જ થયો હોય એવા બધા કેન્સરિયસ સેલ્સ, આ બેયની ઇમેજ એમઆરઆઈમાં અલગ અલગ આવે એટલે તરત જ તે ખબર પડી જાય અને પાછું પરફેક્ટ રિઝલ્ટ આપે.
સીટી સ્કેન આવી ગયું. એન્ટીબોડીઝ ડિટેક્શન અગેન્સ્ટ કેન્સર સ્પેસિફિક એન્ટીજન. તો આપણા બોડીની અંદર એન્ટીબોડી બન્યા છે. આ જો એન્ટીબોડી બનેલા હોય તો એ એન્ટીબોડી આપણને ડાયગ્નોસિસમાં હેલ્પ કરશે કે સારું નોર્મલમાં તો હોય નહીં, નોર્મલમાં તો હોય નહીં. એચઆઈવીના ટેસ્ટમાં એલિઝા હોય કે પછી વેસ્ટર્ન બ્લોટ ટેસ્ટ હોય, we are not directly watching HIV virus. Presence of the antibodies produced against the HIV, that is antigen. તો એ જે એન્ટીબોડી છે એનું આપણે ડિટેક્શન કરીએ છીએ કે આવા એન્ટીબોડી બન્યા તો એનો એન્ટીજન અંદર હોય. તો આવા કેન્સરના એન્ટીજન સામેના એન્ટીબોડી બન્યા એટલે there is a cancer inside. Gene identification by molecular biology. Molecular biology is a branch of biology, genetic engineering, biotechnology and these three. આગળના 200 to 300 years આના જ છે. બેનિફિટ શું થાય તો કે સપોઝ ટુડે આજે હું મારા આવા બધા ટેસ્ટ કરાવું તો મારે સસ્પેક્શન આવે કે ભાઈ યોર જીન્સ આર વીકર, મારા જીન્સ બધા વીક છે, કે ભાઈ મને લંગ કેન્સર થવાના ચાન્સ છે. તો આના કારણે જીન આઈડેન્ટિફિકેશન થાય. સો મેની જીન્સ હેવ બીન આઈડેન્ટિફાઈડ. એમાં આ બધા ઓન્કો જીન્સે આવી ગયા આપણા સેલના. તો જેવું કે તરત જ આઈડેન્ટિફાય કે ભાઈ સસ્પેક્શન આવ્યું કે આઈ મે હેવ કેન્સર ઓફ લંગ, બટ આઈ નો ધેટ ધ લંગ કેન્સર કઈ રીતને થાય છે સ્મોકથી, તો હું સ્મોકિંગ જ ન કરું. અને જ્યાં પણ કોઈ પણ માણસો સ્મોકિંગ કરતા હું એનાથી આગળ રહું તો હું મારી લાઈફ બહુ સારી રીતે જીવી શકું, મને ઈ કેન્સર નહીં થાય. અથવા જેટલા છે થવાના ચાન્સ એની કરતા હાવ ઓછા થઈ જશે, લિસ્ટ ચાન્સની અંદર હું આવી જઈશ. યુ માઇટ હેવ હર્ડ એન્જેલિના જોલી, બહુ મોટી હોલિવૂડ સ્ટાર છે. એણે આવા ટેસ્ટ કરાવ્યા હતા અને એને આ ટેસ્ટની અંદર એવું આવ્યું કે સી મે સફર ફ્રોમ ધ બ્રેસ્ટ કેન્સર લેટર ઓન ઇન ધ લાઈફ. તો એણે એમાં એને જે બધું થતું હતું એ બધું કરાવી નાખ્યું. બ્રેસ્ટ કેન્સરના જે કોઈ પણ બ્રેસ્ટ માટેના ઓપરેશન હોય એને બ્રેસ્ટ કેન્સર થવાના ચાન્સીસ હતા. તો જે ટિશ્યુઝમાં થાય એના એને ઓપરેશન ને એવા બધા સ્ટેપ એણે લીધેલા બિફોર સો મેની યર્સ. આપણા દેશમાં આવું બધું હજી જાગૃતિ આવતા વાર લાગશે. ઓકે, નાવ ધ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ કેન્સર. સર્જરી ઇઝ ડન, that is the removal of the malignant tumor. So what do you think, if we remove this tumor, is it going to be cured 100%? No, some of the cells are left in our body, કારણ કે એ તો પોતે જ મેલિગ્નન્ટ છે, ડેન્જર છે. સો નોટ ઓનલી સર્જરી બટ उसके साथ रेडिएशन थेरापी और केमोथेरापी चलती है. આ બેયની સાથે. તો રેડિયેશન થેરાપીમાં ઓલો આપણે જેને કહીએ ને કે શેક લેવા જાય, તો એ શેકમાં આપે શું, રેડિયેશન તમારી ઉપર ડિરેક્ટ કરે છે અમુક ઇન્ટેન્સિટીના એન્ડ ફોર સ્પેસિફિક ટાઈમ. અને આ કેમોથેરાપી, સમ ઓફ ધી ડ્રગ્સ આર ઇન્જેક્ટેડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધી ઇન્જેક્શન, નીડલ એન્ડ સિરિંજ. આ બે શું કરે, કેવી રીતને વર્ક કરે તો કે slowly they are inhibiting the multiplication of such kind of the cells and slowly these cells will become dead. પણ નોર્મલ સેલ ઉપર એની ડેન્જર ઇફેક્ટ નથી થતી કારણ કે એની ઇન્ટેન્સિટી ફિક્સ છે, એનો ટાઈમ પીરિયડ ફિક્સ છે, એટલે નોર્મલ સેલને વાંધો ન થતો. ખાલી એકલા કેન્સરિયસ સેલમાં પ્રોલિફરેશન થાય છે, સેલ ડિવિઝન થાય છે. It is slowly inhibited and then this all cell will die and the patient will be cured. We saw some of the example. Manisha Koirala, Bollywood actress, plus cricket no superstar, UE, આપણે UE કહીએ ને, Yuvraj Singh, suffered from the cancer and both these personalities have cured 100%. They are free from the cancer. Early diagnosis is needed. So the side effect of the chemotherapy બહુ ડેન્જર છે. હેર લોસ થઈ જાય, એના બધા ઓલા યુવીના આવતા હતા ને, યુવરાજના બધા ફોટા આવતા હતા ખબર છે, ટકલાના. હેર લોસ થઈ જાય, એનિમિયા થઈ જાય, હિમોગ્લોબિન આરબીસી બધા ઓછા થઈ જાય, વળી પાછું હેર રિગેઇન થાય,
પાછું પાછું હિમોગ્લોબિન ને બધું હરખું થઈ જાય. આ તો આ જ્યાં સુધી ડ્રગ લે ત્યાં સુધી એની સાઇડ ઇફેક્ટની વાત છે. ઇમ્યુનોથેરાપી ઇન વિચ આલ્ફા ઇન્ટરફેરોન્સ આર given. In our previous lecture we saw that when the cell gets infected with the help of the viruses, before the death of this cell, these cells release interferon, which is not allowing our simple cell to get virus infection. So this literally prevents the infection. So if you supply more and more alpha interferon, these induce our immune components so as they can fight against these cancerous cells and they kill these cells. તો આવી રીતે પણ ટ્રીટમેન્ટ થાય. આપણી ઇમ્યુન સિસ્ટમને ઇન્ડ્યુસ કરવાનું. આપણા બોડીમાં ઇન્ટરફેરોન નેચરલી પ્રોડ્યુસ થાય એની કરતાં આપણે વધારે નાખીએ એટલે આપણી ઇમ્યુન સિસ્ટમ વધારે એક્ટિવ થાય એટલે ઓલા બધા એન્ટીજનને પતાવશે. હિયર એન્ટીજન્સ આર કેન્સરિયસ સેલ્સ. ઓકે, પણ બધામાં નહીં. આ બધા ડ્રગ જેવી રીતને એક ડ્રગ ઓફ ચોઇસ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, જેને બ્રોન્કાઇટિસ થતી હોય તો એના માટેનો ડ્રગ ઓફ એક ચોઇસ હોય કે ભાઈ આ ડ્રગ આપો એટલે મટી જાય. એવી રીતને અમુક ટાઈપના કેન્સરમાં આ થેરાપી એની ચોઇસની થેરાપી કહેવાય. એનાથી 100% ક્યોર થતા હોય. પણ બધા આવી રીતને ક્યોર ન થાય. નહીતર તો કેમોથેરાપીની જરૂરિયાત ન પડે, પછી રેડિયેશન ને સર્જરી ભાઈ શું કરવાને બધા માણસો કરાવે. ઓકે, નાઉ ધીસ ઇઝ ન્યૂ ફોર યુ. આનો તમારે ફોટો પાડી લેવાનો છે, સ્ક્રીનશોટ. ટાઈપ્સ ઓફ કેન્સર વિચ ઇઝ નોટ ગિવન ઇન અવર બુક: કાર્સિનોમા, સાર્કોમા એન્ડ લ્યુકેમિયા. કાર્સિનોમા ઇઝ અ કેન્સર વિચ ઇઝ ઓરિજિનેટેડ in our epithelial tissues. For example, breast cancer, lung cancer, stomach cancer and pancreas cancer. And skin cancer is known as melanoma. Skin નું કેન્સર થયું એને મેલેનોમા થયું કહેવાય. મેલેનોમા. સાર્કોમા કોને કહેવાય? Cancer that occurs in the organ which are derived from the mesoderm. જે મેઝોડમ માંથી બનેલા હોય, એમ્બ્રિયોનિક કન્ડિશનમાં મેઝોડમ માંથી બનેલા ઓર્ગન હોય એમાં થાય. તો જુઓ, બોન, કાર્ટિલેજ, મસલ્સ, લિમ્ફ ગ્લેન્ડ્સ, બધા તમારે નામ યાદ રાખવાના. લ્યુકેમિયા is the blood cancer. Second situation, what happens in the leukemia? WBCs are increased and they are immature. They are not doing work for our body. Immature WBCs. આપણે જ્યારે હાર્ટનો લેસન જોયો ત્યારે આપણે જોયું હતું કે 1 mm ક્યુબ બ્લડની અંદર કેટલા WBCs હોય? રાઉન્ડ અબાઉટ 4000 to 11000. આમાં લેક્સ ઓફ નંબરની અંદર ઘૂસી જાય અને બધા કેવા છે? ઇમેચ્યોર. તો આને તમારે બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન કરવું પડશે. એક થેલેસેમિયા આવ્યું, બીજું આ આવ્યું. બ્લડ કેન્સર વાળા નહીં તે તમારે બ્લડ પાછું બદલાવવું પડશે. તો એ થોડાક દિવસ કાઢશે. ને બાકી એના જે બધા અર્લી સ્ટેજમાં ડાયગ્નોસિસ થાય તો બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ને એવું બધું હોય, એ બધું આપણે અત્યારે નથી એની અંદર જવાનું. ઓકે, સો નાવ વી આર મૂવિંગ ઇન સમ ઓફ ધી કોમન ડિઝીઝ ઇન હ્યુમન. ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ ટાઇફોઇડ. બિફોર ગોઈંગ આફ્ટર ધીસ લેટ મી ટેલ યુ વન થિંગ. ઓકે, આનું જ હું તમને ઉદાહરણ કહું છું કે ઇટ ઇઝ કોઝડ બાય સાલ્મોનેલા ટાઇફી એન્ડ ઇટ્સ અ સાઇટ ઓફ ઇન્ફેક્શન ઇઝ ઇન્ટેસ્ટાઇન. તો ભાઈ જેને ટાઇફોઇડ થાય તો ખરેખર ટાઇફોઇડ તો ફૂડબોર્ન અને વોટરબોર્ન ડિઝીઝ છે. મીન્સ કે આપણા ઘરે જે વોટર છે અથવા તો આપણું જે ફૂડ છે એની અંદર આ બધા બેક્ટેરિયા આવી ગયા હોય. પહેલા આપણે બધા અત્યારે બેક્ટેરિયલ ડિઝીઝ ભણવાના છે. તો આ બધા બેક્ટેરિયા ક્યાંથી આવશે? તો કે બહારથી જે તમે ખાવાનું લાવ્યા હો, સીધું તે લઈ આવ્યો એની અંદર જ હોય ને પછી આપણે ઘરેથી. પણ જો ઘરે રાંધેલું હોય, હરખીટને ગરમ કરેલું, તો આવું કઈ હોય જ નહીં. પછી બોઇલ્ડ વોટર હોય તો એમાં ન હોય, પછી આરોનું હોય તો વોટર તો એની અંદર ન હોય. જનરલી આવું હોય. અથવા તો પછી ઓલા બધા બેક્ટેરિયા, ફ્લાઇસ, આ જે બધી માખી છે એ બધા બહારથી લાવ્યા ને આપણું જે બધું ખાવાનું હતું એની ઉપર એ બેઠી ગઈને આપણું ધ્યાન નથી, મે બી. તો મારે અત્યારે તમારી સાથે જે વાત શેર કરવી છે કે ધીસ બેક્ટેરિયા હેવ ટુ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એન્ટર ટુ અવર બકલ કેવિટી વેર ઇટ વિલ ફાઇટ અગેન્સ્ટ લાઇસોઝાઇમ. બરાબર? તો એની પાસે એની સામે ફાઇટ કરવાની એબિલિટી હોય છે ને.
એડેપ્ટેશન હોવું જોઈએ ને, અધરવાઇઝ ઓલ ધીસ બેક્ટેરિયા વિલ કિલ. આફ્ટર ધેટ when you swallowing your bolus, it will go into the stomach, તો ત્યાં પાછો HCl આવશે અને ત્યાંથી આગળ ગયું અને કોક એક માણસને સપોઝ ટાઇફોઇડ થઈ ગયો, તો એનો મતલબ એમ કે આ બધા ટાઇફોઇડના બેક્ટેરિયા they show some of the specific kind of the adaptation and they have ability to withstand against this acid as well as lysozyme. તો આવું એનામાં ડેવલપ થયું હોય ત્યારે એ પોતે ઇન્ટેસ્ટાઇનને ગોતી શકે ને ત્યાં પછી લોકેટ થઈને ખાય પીવે અને વધે ને આપણને હેરાન કરે. ઓકે, સો સમ ઓફ ધી સિમ્પલ થિંગ્સ વી વિલ સી. કોઝેટિવ ઓર્ગેનિઝમ, સાઇટ ઓફ ઇન્ફેક્શન, જે અહીંયા ડિઝીઝ હશે એમાં પછી એનું સ્પ્રેડિંગ કઈ રીતને થાય છે, એના સિમ્ટોમ કયા હોય છે, આપણે એની ટ્રીટમેન્ટ નથી જોવાની. એ સારું કર્યું આ લોકોએ. અને ડાયગ્નોસિસ માટે જો કોઈ ટેસ્ટ હોય તો એની સિવાયના કોઈ પણ સ્પેસિફિક પોઈન્ટ. ઓકે, ધેટ વિલ સી. સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન, સાલ્મોનેલા ટાઇપ ઇઝ એ બેક્ટેરિયમ સ્પ્રેડિંગ થ્રુ ફૂડ એન્ડ વોટર. કોન્ટામિનેટેડ થઈ ગયું એનાથી જ થવાનું. હું તમને ઘણી બધી વખત ક્લાસમાં કહેતો, ખબર છે ને, આનું તો ખાસ કહેતો, ટાઇફોઇડ ને જોન્ડિસ ને બધા ડેન્જર્સ. હાઈ ફીવર, હાઈ ગ્રેડ ફીવર 39 to 40 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, એટલે 2-3 જેટલો તાવ થર્મોમીટરમાં થઈ ગયો. વીકનેસ, સ્ટમક પેઇન, પેટમાં દુખે કે પછી કોન્સ્ટિપેશન. યુ હેવ સ્ટડીડ અબાઉટ ધ કોન્સ્ટિપેશન ઇન ધ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ. રેક્ટમની અંદર ફિકલ વેસ્ટ પડ્યું છે પણ બધું બહાર નથી આવતું. 1 day 2 day જેવું થઈ જાય પણ હરખી નથી થતું, અંદર ને અંદર રહે છે. ઇટ ઇઝ કોન્સ્ટિપેશન. હેડેક, માથાનો દુખાવો, લોસ ઓફ એપેટાઇટ, ભૂખ તમારી મરી જાય. તો સારું લોંગ ટર્મ હાલે તો આપણું વેઇટ લોસ કરી નાખશે. ઇફ ઇટ ઇઝ ક્રોનિક ધેન परफोरेशन में अकर. दिस इज स्पेशल पॉइंट. परफोरेशन का मतलब क्या होता है? इंटेस्टाइन नी अंदर काणा पड़ी जाए, पोर थी जाए, सो द इंटरनल ब्लीडिंग विल स्टार्ट. दिस इज डेंजरस कंडीशन. પછી એનો ઈલાજ તો કે આનું હવે ઓપરેશન કરો, કારણ કે ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં કાણું પડી ગયું તો બધું પછી બ્લડ તો બહાર આવી જશે ને. આપણી જે ઇનર સાઇડની કેવિટી હોય એની અંદર બધું ભેગું થવા માંડશે બ્લડ. તો બહુ ખતરનાક કન્ડિશન. ડાયગ્નોસિસ માટે જેવી રીતને એઇડ્સના ડાયગ્નોસિસ માટે એલિઝા હતો, પછી વેસ્ટર્ન બ્લોટ હતો, હિયર વિડાલ ટેસ્ટ ઇઝ ડન. સીધો જ આમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછાયો હતો, વિચ ઓફ ધ ટેસ્ટ ઇઝ ડન ફોર ધ ડાયગ્નોસિસ ઓફ ટાઇફોઇડ. 4 ટેસ્ટ આપ્યા, સીધો તમારે વિડાલ સિલેક્ટ કરવાનું હતું. મેરી મેલોન, ટાઇફોઇડ મેરી, આનું બિચારીનું નિક નામ પાડી દીધું. આની એક બહુ મોટી હિસ્ટ્રી છે. શી વોઝ એ કુક, રસોઈણ હતી. તો જે કોઈ પણ રેસ્ટોરન્ટમાં હતી ને ત્યાં જે બધા માણસો ખાવા આવે ને, આફ્ટર સમ ટાઈમ દે સફર્ડ ફ્રોમ ટાઇફોઇડ. તો ત્યાંની ગવર્મેન્ટ કે સારું આટલા બધા ટાઇફોઇડના કેસ કેમ આવ્યા, લેટ વી સર્ચ. તો એ સર્ચ કરતા રેસ્ટોરન્ટમાં આવ્યા. તો ત્યાં એનું બધું વોટર બોટલ જોયું ને એની બધી સ્વચ્છતા જોઈને ઓલ ધ થિંગ્સ વેર ગુડ. પછી સાયન્ટિસ્ટ ને બધા હોય ને, પછી આ મેડમને ટેસ્ટ કર્યા તે વખતે ખબર પડી કે ધીસ મેડમ ઇઝ એકચ્યુઅલી કેરિયર ફોર ધી ટાઇફોઇડ. એટલે એને પછી સમજાવી કે ભાઈ તમે આ નોકરી છોડી દો, નહીતર તમે આવા કેટલા બધાને આપશો. એ સમજીને વહી ગઈ. પણ એ તો રસોઈણ હતી એટલે એને આમ ઘરે બેઠવામાં કાંઈ મજા ન આવી, એટલે એને બીજા પાછા રેસ્ટોરન્ટની અંદર કામ શરૂ કર્યું. તો ત્યાંથી પાછા આ બધા ટાઇફોઇડના કેસીસ સ્પ્રેડ થયા, પાછા કેસ વધ્યા. એટલે વળી પાછી સરકાર આવી, એના બધા પોલીસ વાળા આવ્યા, પાછી આને પકડી, એને ધમકી આપી કે જો હવે તું કોઈ પણ જગ્યાએ કોકનું કામ કરીશ ને અને જો હાથમાં આવી તો તારે જેલમાં જવું પડશે. તમને નવાઈ લાગશે કે ઈ આફ્ટર 1 to 2 યર હાથમાં આવીને પાછી જેલમાં ગઈ. એટલે આની હિસ્ટ્રી છે. મેરી મેલોન, નિકનેમ typhoid Mary. She was a carrier of the typhoid. Pneumonia, causative organism Streptococcus pneumoniae, or second one is Haemophilus influenzae. ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસ જ બધા ડેન્જર છે. આપણે અત્યારે બેક્ટેરિયા છે, પણ ઇન્ફ્લુએન્ઝાના પાછા વાયરસ, આ જે અત્યારે કોરોનાનો વાયરસ આવ્યો એ બધા કાકા મામા માસીના દીકરા અને બધા ભાઈ બહેનો કહેવાય.
તો pneumonia is also a bacterial disease. Alveoli of lung get filled with fluid. Site of infection, salmonella typhi ક્યાં જતા હતા? ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં. આ બધા બેક્ટેરિયા ક્યાં જાય? સિમોફિલસ ઇન્ફ્લુએન્ઝી ને સ્ટેપ્ટોકોકસ ન્યુમોની. આ બધા બેક્ટેરિયા જાય અલ્વિયોલાઈમાં, અને અલ્વિયોલાઈ એ પોતે ફ્લુઇડથી ફિલ થઈ જાય. શું કરવા આવું થયું? Why this is happening? Because fighting occurs over there in between our WBCs and bacteria. This આ બેયને ફાઇટિંગ કરે. બીજું જ કે साइट ऑफ इन्फेक्शन इज ए बैक्टीरिया का अल्वियोलाई है. उसका मतलब कि बैक्टीरिया का जो मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर आएगा वो भी वहीं पर आएगा. सो व्हाट वी फाइंड इन दिस fluid is number 1 dead body of bacteria, number 2 dead body of the WBCs and some of the debris. બધો કચરો પડ્યો હશે ત્યાં. તો અલ્વિયોલાઈ આખી ફ્લુઇડ થી ફિલ થઈ ગયું. So whichever the surface is covered by this fluid will not allow the exchange of O2 and CO2, would mean that this patient must be suffering from inhalation and exhalation, suffocation થતો હોય. તો શું હોય ન્યુમોનિયામાં? ક્યાં ડ્રો કરીએ? હિયર લંગ હોય ને, when the X-ray is taken of the patient suffering from the pneumonia, radiologist will show that જેટલા વધારે અલ્વિયોલાઈ ફ્લુઇડ થી ફિલ થયેલા છે આવા સ્પોટ દેખાશે, એને થોડાક વધારે દેખાશે. જનરલી this is lower respiratory tract infection. This is considered as lower respiratory tract infection. રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમમાં નીચેની બાજુએ, કારણ કે અલ્વિયોલાઈ તો ત્યાં જ હોય ને. અને જો બધા વાયરસથી થતું હોય ને તો એ જનરલી અપર હોય, જેને આપણે કોમન ભાષામાં કોમન કોલ્ડ કે પછી શરદી કહીએ. એ બધા વાયરસ, આ બધા બેક્ટેરિયા. તો આવા બધા પેચીસ જેટલા વધારે હોય, આવા બધા ડાઘા જેટલા વધારે હોય, ન્યુમોનિયા એટલો સ્પ્રેડ થઈ ગયો છે લંગની અંદર. આગળ ઉપર જોઈએ, જો સ્પ્રેડિંગ બાય શેરિંગ ગ્લાસીસ, યુટેન્સિલ્સ, બધા સાધનો આવી ગયા. પછી ડ્રોપલેટ્સ, એરોસોલ. આને ઉધરસ આવે અને સ્નીઝિંગ કે પછી કફિંગ થાય તો એમાં બધા નાના બધા ડ્રોપલેટ બહાર પડે. આપણે એક છીક આપણે ખાઈએ ને તો ઓલા સનરેઝ આવતા હોય ને એમાં જો આપણે છીક ખાઈએ ને તો સારું કેટલા બધા નાના પાર્ટિકલ દેખાય. હ સો ધીસ આર કોલ્ડ ડ્રોપલેટ્સ ઓર એરોસોલ. એ ત્યાંથી કોક નીકળ્યું ને એને પછી ઇનાલેશન કર્યું તો એનામાં ગળી ગયું, પછી એને થાય. સિમ્ટોમમાં શું છે? તાવ આવો, ફીવર, ચિલ્સ, ટાઢવાય, ફીવર વિથ ચિલ્સ, કફ જો આવ્યું ને, હેડેક. સિવિયર કેસમાં લિપ્સ એન્ડ ફિંગર્સ, ખાસ યાદ રાખજો, આ ને આ નાના છોકરામાં ખાસ ટર્ન્સ ઇન્ટુ ગ્રે ટુ બ્લુઇશ કલર. જેવો કે તરત જ નાના ટેણિયાને તમે એમના લીપ કે એમના નખ બ્લુઇશ કલરના થવા માંડે એટલે bring this tania to your MD pediatrician or to your general practitioner doctors with immediate action. તમે તરત ઉપડી જવાનું, રાહ નહીં જોવાની કે આમ થશે ને તેમ થશે ને. કેટલા બધા ઊંટ વૈદા ઇલાજ શરૂ થઈ જાય કે આને ગરમી આપો ને આને ફલાણું કરો ને ઢીકણું કરો. It is very dangerous conditions, indicates that there is something hurdle in lung. Okay. Other bacterial diseases are dysentery, plague and diphtheria. Bacteria થી થતા ડિઝીઝ આવું આવે છે. Choice of question, which of the following set belongs to bacteria only? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 તમને 4 ગ્રુપ આપી દીધા હોય. So dysentery, just like diarrhea. MBBS માં જશો એટલે પાછો એનો ડિસ્ટિંગ્યુશ આવશે કે ડાયરિયા ને ડિસેન્ટ્રી આખી વસ્તુ જ અલગ હોય. પ્લેગ, ડિપ્ટેરિયા, આપણા જે લિમ્ફ નોડ હોય એની અંદર ઇન્ફ્લામેશન થાય એટલે એ મોટા થઈ જાય. પ્લેગ તો હવે તમે તો એના પેશન્ટ લગભગ નહીં જોવાનું, કારણ કે મેં તો ન જોયો. કોરોનાની જેવી જ આ મહામારી હતી, પ્લેગ થઈ તારે બહુ માણસો મર્યા હતા. અને લિમ્ફ નોડ મોટું થાય, જસ્ટ લાઈક એન એગની જેટલા સાઇઝનો થઈ જાય. માનો કે અહીંયા આપણે લિમ્ફ નોડ પડ્યો હોય તો એટલો બધો મોટો થઈ જાય આમાં પ્લેગમાં. ઓકે, આમાં એ બધું સોર થ્રોટ ને એવું બધું થાય, એટલે ગળું સુકાઈ જાય ને એવું બધું થાય. સો 1 2 3
આના બધાના કોઝિટિવ ઓર્ગેનિઝમ કયા છે એ બધું એક્સ્ટ્રા છે એ હું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં અહીંયા લખી જ રાખવાનો, સીધો તમે ફોટો જ સીધો એનો પાડી લેવાનો જેને લખવું હોય એને. નાવ આવ્યું ને કોમન કોલ્ડ, રીનો વાયરસ, આ બધા વાયરલ. તો તમે જોજો વાયરસ આવ્યું ને એટલે અપરમાં જ જશે. સાઇટ ઓફ ઇન્ફેક્શન નોઝ પ્લસ રેસ્પિરેટરી પેસેજ, આ બધી ટ્યુબ આવ્યું ને એટલે અપર જ રહેશે. અહીંયાથી આટલાક જ ભાગમાં શરદી થાય ત્યારે ગમે ત્યારે ખબર ઉધરસ આવે તો અહીંયાથી આવે, પછી નાક બંધાઈ જાય, પછી થાય ને, પછી અવાજ ગયો, હા હોર્સનેસ આવશે હમણાં. એમાં સ્પ્રેડિંગ કઈ રીતને થાય? ડ્રોપલેટ્સ ડ્યુ ટુ કફ, ઓલાની જેવું જ થયું. કોન્ટામિનેટેડ ઓબ્જેક્ટ્સ લાઇક પેન્સ, આ માણસને થઈ છે અને છીક આવ્યું છે. વન સ્નીઝ વિલ પ્રોડ્યુસ સો મેની વાયરસીસ. તો અહીં એક બીજો ઉભો છે, એના હાથમાં બધું હશે, અથવા તો આ તે પોતે એના તો જેટલા બધા સાધન સામગ્રી છે એમાં હોવાના જ વાયરસ. તો કોઈ પણ પેન એની પેન બીજાને આપે તો ઓલાના હાથમાં એને પેન પકડી તો એના હાથમાં બધા વાયરસ આવી ગયા. હાથ ધોયા વગર, હાબુથી હાથ ધોયા વગર ખાધું એનામાં ગયા. એની બોક્સ, કપ્સ, પછી ડોરનોબ્સ, બારણા એમને એમ કરીને ખોલતો એના નોબ ઉપરથી આવે, પછી કોમ્પ્યુટર કીથી આવે, કોમ્પ્યુટર કીબોર્ડ અને માઉસથી આવે. આની સિવાય તો કે તમારું જે તમે દફતર લઈને આવો છો, યોર સ્કૂલ બેગ, એનેથી થાય. આ તો ખાલી લખ્યા છે, તમને તો પાછું બીજું કાંક પૂછશે કે આનેથી કોમન કોલ્ડના વાયરસ, રાઇનો વાયરસ નું સ્પ્રેડિંગ થાય. આ પાડવી પડે ને, દફતરમાં આવે બરાબર. સિમ્ટોમ્સમાં નેઝલ કન્જેશન, નાક બંધાઈ જવું, નેઝલ કન્જેશન, અહીંયા બધું ભરાઈ જાય. એન્ડ ડિસ્ચાર્જ, ડિસ્ચાર્જ તો ખબર પડી ને, બધું નીકળે નાકમાંથી પાણી. સોર થ્રોટ, ગળું હુકાઈ ગયું. હોર્સનેસ, અવાજ બેઠી ગયું. કફ થઈ ગયો. હેડેક, માથાનો દુખાવો થઈ ગયો. ટાયર્ડનેસ, થાકી ગયા. These symptoms may last for 3 to 7 days. After that, it will go on automatically because this is viral disease. એની મેળે વ્યો જાય તો હારું કોરોનાની જેવું જ થયું. 7 દિવસે એની મેળે વ્યો જાય તો કોરોના 14 દિવસે એની મેળે વ્યો જાય. આપણે આપણા બોડીમાં આપણું બોડી ફ્લુઇડ જાળવી રાખવાનું, મસ્ત ખાધે પીવાનું, એકલો આરામ કરી રાખવાનું. બટ જનરલી વોટ હેપન્સ? Viral infection is generally followed by bacterial infection. So when we go to the doctor, they give us antibiotic. Why? Because આપણે પાછું સેકન્ડરી ઇન્ફેક્શન નથી મેળવવાનું બેક્ટેરિયાનું, એટલે એન્ટીબાયોટિક આપણને પ્રોટેક્શન આપે છે. બાકી એન્ટીબાયોટિક્સથી તો બેક્ટેરિયા મળે, વાયરસ ન મળે. વાયરસ માટે એન્ટીવાયરલ ડ્રગ્સ જો એના માટે રિસર્ચ થયા હોય તો, નહીતર નહીં. ઓકે, બધા નાના છે, તમારે આવા 3-4 પોઈન્ટ જ યાદ રાખવાના. આ બધી સ્લાઇડના પાછા હિસ્ટ્રીમાં જઈ અને ફોટોગ્રાફ પાડી જ લેવાના. ઓકે, લેટ વી મૂવ ઓન ટુ વન અનધર. અમીબિયાસિસ, અમીબિક ડિસેન્ટ્રી. જો પહેલું ઓલું આવ્યું હતું એ ડિસેન્ટ્રી બાય બેક્ટેરિયા. ધીસ ઇઝ બાય અમીબા એન્ડ અમીબા બિલોંગ્સ ટુ પ્રોટોઝુઆ ગ્રુપ. આપણે ક્લાસિફિકેશનમાં આવ્યું હતું. પોઝિટિવ ઓર્ગેનિઝમ એન્ટમીબા હિસ્ટોલાઇટિકા, ઇટ ઇઝ એ પ્રોટોઝુઅન. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ એ યુકેરિયોટિક સેલ અને બેક્ટેરિયા ઇઝ પ્રોકેરિયોટિક સેલ. સાઇટ ઓફ ઇન્ફેક્શન લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન. આ એક ટાઈપના ઝાડા જ છે ભાઈ. હો, સ્પ્રેડિંગ હાઉસ ફ્લાય કેરી પેરાસાઇટ્સ. પેરાસાઇટ્સ એટલે આ ફ્રોમ સ્ટૂલ ટુ ફૂડ, ડ્રિંકિંગ વોટર. શું કહે છે ખબર પડી? કોક માણસને આવું થયું એને જાવું છે. જો અહીં આવશે સિમ્ટોમ: કોન્સ્ટિપેશન, એબડોમિનલ પેઇન, ક્રેમ્પ્સ, સ્ટૂલ વિથ એક્સેસ મ્યુકસ એન્ડ બ્લડ ક્લોટ્સ. સ્ટૂલમાં એને બ્લડે આવે અને એને અંદર મ્યુકસે આવે, ચીકણું, અને એને પેટમાં દુખીને પછી જવું પડે. ક્રેમ્પ્સ એટલે એની અંદર પેઇન થાય, મસ્ક્યુલર પેઇન થાય, ઓલી આંકડી આવે ડગ 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 પછી જવાનું થાય. તો પહેલાના દિવસોમાં શું થતું હતું? ગામડામાં કોકને થયું હોય તો કાંક બહાર વી જાય, એની ઉપરથી વોટર ફ્લો પાસ થ્રુ થાય અને એ વોટર પાછું કોક જો પીવે તો એને થવાનું. આ પડ્યું એની ઉપર ફ્લાય બેઠે, ત્યાંથી આની અંદરથી એન્ટમીબા હિસ્ટોલાઇટિકાને ઉપાડે, ઘરમાં આવે, એનું જે ફૂડ છે એની ઉપર બેઠે એ ખાય એને થાય. હાઇજીનની જરૂરિયાત ખૂબ છે. ટિલ ટુડે ઇન અવર કન્ટ્રી વી નીડ એટ સો મેની એંગલ વી નીડ ટુ મચ હાઇજીન. તો પાછો અમુક તો ડિસીઝ જ તે ન થાય.
તો આવી રીતને એ સ્પ્રેડ થાય છે. એસ્કેરિસ કરમિયા થઈ ગઈ એવું સાંભળ્યું છે ને, કરમિયા. ધીસ આર નિમેટોડ્સ. નિમેથેલ્મિન્થસ, પ્લેટીહેલ્મિન્થસ ફ્લેટવોર્મ, નિમેટોડ્સ આર રાઉન્ડવોર્મ્સ. સો ધીસ આર રાઉન્ડવોર્મ. હજી એક આવશે વુકેરિયા. સાઇટ છે ઇન્ટેસ્ટાઇન. ઇટ ઇઝ ઇન્ટેસ્ટિનલ પેરાસાઇટ. ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર પોતે પેરાસાઇટ તરીકે રહે છે, એટલે ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં ઇનર વોલમાં એ પોતે લોક થઈ જાય અને પછી આપણું બ્લડ સક કરે. સો ફોર ધ સકિંગ ધ બ્લડ, this organism, this animal has to cut our small blood capillaries. એટલે અંદરથી બ્લડ બહાર આવવાનું. એટલે ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ આનું કોઝ હશે. ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ બહાર આવતું હશે. તો એ ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ થશે એટલે સ્ટૂલમાં પણ થોડુંક બ્લડ આવવાનું. બટ રિમેમ્બર વન થિંગ, ધેટ પેરાસાઇટ્સ will never cause the death of its host. જેનામાં આ બધા હોય એને કારણે એ માણસ મરી ગયો એવું તમે કોઈ દિવસ નહીં સાંભળો. એને જેટલું જોઈએ છે એટલું બ્લડ લેશે, તો બ્લડ લોસ થશે એટલે એ પોતે એનેમિક હશે, પણ કાંઈ આ જાય એટલે માણસ મરી જ જાય એવું ન હોય. અને અત્યારના યુગમાં તો ડાયગ્નોસિસ થાય એટલે સમ ઓફ ધી ટેબ્લેટ્સ આર ગિવન. એ આવા બધા જે એસ્કેરિસ હોય એમનું આઉટરમોસ્ટ લેયર હોય એને ડિઝોલ્વ કરી નાખે, એને તોડી નાખે અને એને પછી મારી નાખે. સિમ્ટોમ ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ, મેં જેમ કીધું એમ. પછી મસ્ક્યુલર પેઇન થવાનું, પેટમાં દુખતું હોય. આ જનરલી નાના છોકરાને થાય, એમાંય તે જે બધા ગામડાના છોકરા એને તો વધારે. ફીવર, એનેમિયા આવ્યું ને, કારણ કે બ્લડ ઓલું બધું લઈ લેશે એટલે અમુક બ્લડ વી ગયું. બ્લોકેજ ઓફ ધ ઇન્ટેસ્ટિનલ પેસેજ. તો ભાઈ તમારું ઇન્ટેસ્ટાઇન આટલું છે, એનો અમુક તો ડાયામીટર હશે ને. હવે આ બધા એસ્કેરિયા અહીંયા પડ્યા છે. જેમ જેમ વધશે એમ એમ એણે શું કર્યું, દે આર ઇન્ક્રીઝિંગ. ફૂડને આમથી આમ જોઉં છું, વચ્ચે હર્ડલ આવી ગયું. લાસ્ટ યર એક વિડીયો વાયરલ થયો હતો. એની અંદર એક ડોક્ટર ઇન્ટેસ્ટાઇનને બહાર કાઢે, એની ઉપર કટ મૂકે, એન્ડ ધીસ ડોક્ટર વોઝ રિમૂવિંગ સો મેની મેગી ખાવા વાળી. પણ એ મેગી નહોતી, ઇટ વોઝ એસ્કેરિયા. એ બરાબર જો તમે એ કોકે વિડીયો જોયો હોય અને એ જે બહાર બધું કાઢતો તો વિડીયો તો એવી રીતના વાયરલ થયો કે જો મેગી ન ખવાય, મેગીનું કેમિકલ ડાયજેશન ન થાય ને આવી રીતે મેગી ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં હલવાઈ જાય અને પછી પેટમાં દુખે ને આવી રીતે ઓપરેશન કરાવવું પડે. વિડીયોમાં મેસેજ આ હતો. પણ એ મેગી નહોતી. એ જ્યારે ડોક્ટર કાઢે ને ત્યારે આપણે જોઈએ ને ત્યારે એક જે મેગી જેવા થ્રેડ હતા એના આપણે એન્ડ જોઈએ તો ઇટ વોઝ એકચ્યુઅલી પોઇન્ટેડ ટેપરિંગ એન્ડ હતા. એ આ હતા એસ્કેરિયા. આવો તો ઘણા બધા વિડીયો વાયરલ થયા અને બધા માણસો સાચું માની લીધું, કારણ કે નોલેજ ન હોય તો શું કરે, જે આ કેસ એ સાચું. ઓકે, આગળ સ્પ્રેડિંગ કઈ રીતને થાય તો ઓલાની જેવું જ આવ્યું, એગ્સ વિથ ફિસિસ ઓફ ઇન્ફેક્ટેડ પર્સન. જે માણસના ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં આ એસ્કેરિયા રહે છે તો એ તો મેલ ને ફિમેલ અલગ છે. વી સો ધેટ ઇન કેસ ઓફ ધી નિમેથેલ્મિન્થસ સેક્સિસ આર સેપરેટેડ. તો ત્યાં પોતે એગ લેઇંગ કરવાના. આ માણસ જ્યારે જશે ત્યારે એના સ્ટૂલમાં આના બધા એગ આવી જવાના. ઈ એક જો કોકના પાણીમાં કે એમાં કાકમાં ગયા કે પછી ફ્રૂટ કે પછી વેજીટેબલ્સ કે એવું ત્યાં આજુબાજુ ન હોય એમાં જો કાક આવી ગયા તો વળી પાછું કોકના ઘરમાં જાય, ઈ ખાય એટલે પાછા એના ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં ઈ બધા ડેવલપ થાય. સોઇલ, વોટર, પ્લાન્ટ્સ આવી ગયું, એનું પછી કોન્ટામિનેશન થશે અને કોન્ટામિનેટેડ વોટર, વેજીટેબલ્સ, ફ્રૂટ્સ આ જે માણસ ખાશે એને થશે. એટલે જ વેજીટેબલ ને ફ્રૂટ્સ આવે બહારથી એટલે તરત જ તે ધોઈ નાખવા પડે વ્યવસ્થિત સરખી રીતને. રનિંગ વોટરની નીચે જ તે આવું બધું હોય તો વ્યૂ જાય. એલિફેન્ટિયાસિસ, ફાઇલેરિયાસિસ, जिसको हम बोलते हाथी पगा, हाथीनी जेवो मोटो पग થઈ ગયો. વુકેરિયાથી થાય, ધીસ ઇઝ ઓલ્સો નિમેટોડ. તો જો પહેલા બેક્ટેરિયાથી થાય આવ્યું, પછી વાયરસ આવ્યું, પછી પ્રોટોઝુઅન આવ્યું, પછી નિમેટોડ આવ્યું, હવે ખાલી ફંગસ બાકી રહી, ઈ હમણે છેલ્લે આવી જશે. તો એની કઈ વેરાયટીથી થાય તો કે ડબલ્યુ બેનક્રોફ્ટી એન્ડ ડબલ્યુ મલાઈ. વુકેરિયાની વેરાયટી છે,
આપણે મેલેરિયા આજે નથી જોવાનું, એની અંદર આવશે પી ફાલ્સીપેરમ, એની આવી બધી અલગ અલગ વેરાયટી હોય. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વન કાઇન્ડ ઓફ ધી પ્રોટોઝુઅન મેલેરિયા. એનું થોડુંક લાંબુ છે એટલે આજે મેં બધા એકલા નાના નાના ડિઝીઝ રાખ્યા છે. એક મોટો આવી ગયો કેન્સર, બાકીના બધા આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં 5-6 3-4 લાઈન. એની સાઇટ ઓફ ઇન્ફેક્શન લિમ્ફેટિક વેસલ્સ ઓફ લોઅર લિમ્સ. લોઅર લિમ્સ એટલે આપણા પગ, એમાં જે લિમ્ફેટિક વેસલ આવ્યું એની અંદર આ મારું બેઠું રહે ફોર સો મેની મંથ્સ, અને પછી ડેવલપ થાય પછી ઇન્ફ્લામેશન કરે. તો આની સાથે સાથે સ્ક્રોટલ સેકે આવી જાય, ઈ પાર્ટે આવી જાય એટલે ઈ તે ડિફોર્મ થઈ જાય, એનો શેપ બધો આડોળો થઈ જાય. સ્લોલી ડેવલપ્સ ક્રોનિક ઇન્ફ્લામેશન. ક્રોનિક એટલે ખૂબ જૂનું, ઇન્ફ્લામેશન એટલે સોજો. દે લીવ ફોર મેની યર્સ. આવ્યું ને, મેં તો મંથ્સ કીધું તો આને તો યર્સ કીધા, સરખું થાય. જેનાઇટલ ઓર્ગન્સ એફેક્ટેડ, ડિફોર્મિટીસ. સ્ક્રોટલ સેકે તે મોટી થઈ ગઈ હોય, સાથે સાથે એક બાજુનો એનો પગે તે મોટો થઈ ગયો હોય. સ્પ્રેડિંગ કોણ કરે? થ્રુ ફિમેલ મોસ્કીટો બાઇટિંગ. તો જે ફિમેલ મોસ્કીટો બાઇટ કરે છે ઈ તો હારી, આ ફિમેલ મોસ્કીટો આપણને બાઇટ કરવા શું કરવા આવે છે? હારું મેલેરિયા તે આવી રીતને થાય. વોટ ધીસ ફિમેલ્સ નીડ ફ્રોમ અવર બ્લડ. મેલ કેમ ન થાવતો? આપણે જોશું ઓલામાં મેલેરિયામાં ફિમેલ એનોફિલિસ. Why this so? Because for the development of the eggs of these female mosquitoes, they need iron, and they will get Fe iron from our hemoglobin. Our hemoglobin contain Fe. એના માટે આપણને કીડે છે ને ઈ જોતું છે. અને ઈ લેવામાં એને આપણા બ્લડ પ્લાઝમામાં ગ્લુકોઝ ને એમિનો એસિડ ની તો બધું આવી જ જવાનું છે. ઓકે, તો ઈ કોકને કડશે, એના જે બધા પાર્ટ્સ છે આવી જશે, એ પાછું બીજાને કડશે એટલે એના બ્લડમાં જશે. આ બધું પાછું ફરતું લોઅર લિમ્બની અંદર ઈ સેટલ થશે. કોણ સેટલ થશે? વુકેરિયા. એનું જે કોઈ પણ એના લાઈફ સાયકલનું સ્ટેજ હોય, ધીમે ધીમે એ બધા ત્યાં પોતાના લાઈફ સાયકલના સ્ટેજ પાસ થ્રુ કરીને મોટા થશે, અને પછી આવા બધા કેરેક્ટરિસ્ટિક સિમ્ટમ્સ બધા બહાર આવે. બહુ ડેન્જરસ. એટલે આનું આખું એક હું તમને મેલેરિયાની એક મસ્ત લાઈફ સાયકલ ભણાવવાનો છું, એટલે તમને આઈડિયા આવી જાય કે આ તો સારું આપણને આમાં આપી દીધું, એ તો બહુ નાનું આપ્યું છે, ખૂબ નાનું. એટલે હવે પછીના લેક્ચરથી આપણે સ્ટાર્ટ કરશું મેલેરિયાનું, પહેલા આ એનસીઆરટીનું અને વોટ ઇઝ એકચ્યુઅલ લાઈફ સાયકલ. એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે આ સારો ડિફરન્સ બહુ છે. અત્યારે તો આટલું યાદ રાખીએ તો આપણા માટે ઘણું છે. રિંગવર્મ્સ, ફંજાઈ બિલોંગિંગ ટુ જીનેરા. કઈ જીનેરાની ફંજાઈ છે? માઇક્રોસ્પોરમ, પછી ટ્રાઇકોફાઇટોન એન્ડ એપિડર્મોફાઇટોન. 3 નામ યાદ રાખવાના છે. એના જીનેરા છે. સ્પ્રેડિંગ એનેથી થાય છે. સોઇલ ઓર બાય યુઝિંગ ટોયલ્સ, ક્લોથ્સ ઓર કોમ્બ ઓફ ઇન્ફેક્ટેડ પર્સન્સ. તમારે હોસ્ટેલ બોર્ડિંગની અંદર એક છોકરાને આવ્યું હોય ને રિંગવર્મ્સ, ફંજાઈથી થતું, તો આખી હોસ્ટેલ બોર્ડિંગમાં બધામાં થાય. દાદરનું તો તમે નામ સાંભળી જશે ને, લાઈક ધેટ. તો ઈચિંગ બહુ થશે, બધા લેશન થઈ જશે, એકદમ ડ્રાય સ્કેલી. સ્કેલ એટલે ભીંગડા જેવું હોય, એ બધા ઓલવેઝ ડ્રાય હોય. લેશન એટલે જે આપણને ઘા લાગેલા હોય એવા બધા, આપણે જેને ઉજ્જડા કહીએ. તો આ રીતે એનો સ્પ્રેડ થાય છે. એટલે જેને થયો હોય એનો જો ટોયલ બીજો વાપરે તેને થાય, પછી ત્રીજો વાપરે તેને થાય. જનરલી ક્યારે થશે? આ સમર જશે અને જ્યારે રેઇની સિઝન આવશે ત્યારે હ્યુમિડ અને ટેમ્પરેચર પાછું સવારે, આ ટાઈપની કન્ડિશનમાં આવી ટાઈપની ફંજાઈ ખૂબ ગ્રો થાય. સિમ્ટોમમાં ડ્રાય સ્કેલી લેશન્સ આવ્યું ને ઓન સ્કિન, નેલ્સ, સ્કાલ્પ, ઓન ધ સ્કિન ઓફ સ્કલ્પ, આ પાર્ટ ઉપર થઈ જાય. ઇન્ટેન્સ ઇચિંગ, એની અંદર ઘણી બધી ખંજવાળ આવે. હીટ પ્લસ મોઇસ્ચર હેલ્પ ફંજાઈ ટુ ગ્રો. આ બે વસ્તુ એનો ગ્રો ખૂબ કરે. એટલે તમે જોજો તમારે ફંગસના અંતે એ બધું ડેવલપ, વધારે રોટલી મૂકીને પછી બગડી ગઈ, એની અંદર ફંગસનું ઇન્ફેક્શન લાગ્યું, જે બધા વ્હાઇટ કલરના થ્રેડ હોય ને, ઇટ ઇઝ ફંગસ. એ જનરલી જ્યારે રેઇની સિઝનની શરૂઆત થાય ને, એટલે કે આપણે જેને ચોમાસું કહીએ એમાં જ થાય. ડેવલપ્સ ઇન સ્કિન ફોલ્ડ્સ. સ્કિન ફોલ્ડ્સ, જ્યાં સ્કિન બધી વળી ગયેલી હોય,
ફોર એક્ઝામ્પલ ગ્રોઇન, સચ એઝ ગ્રોઇન, અહીંયા આપણો જે હાથળવાળો ભાગ હોય ત્યાં ગ્રોઇન્સ, ઓર બિટવીન ધ ટોઝ, ટોઝની વચ્ચે, આ ત્યાં થાય. તો આ તો એક આખે અલગથી તમને યાદ રહી જાય એવું છે. ધીસ ઇઝ, જો મેં તમને કીધું પી વાયવેક્સ, પછી પી મેલેરિયા, પી ફાલ્સીપેરમ, 3 વેરાયટી. આ આપણે આજે નથી જોવાનું. તો આ જોઈ ફંજાઈ એટલે કે ફંગલ ડિઝીઝ જોજો 1, પછી નિમેટોડ, પછી એસ્કેરિયા પણ નિમેટોડ. તો નિમેટોડના 2 આવ્યા, પછી પ્રોટોઝુઅનનો આ એક આવ્યો, પછી વાયરસનો એક આવ્યો, પછી ન્યુમોનિયા બેક્ટેરિયા, પછી ટાઇફોઇડ બેક્ટેરિયા. 7 ડિઝીઝ જોયા, બેક્ટેરિયા, વાયરસ, ફંજાઈ, પછી પ્રોટોઝુઅન્સ, નિમેટોડ્સ. બધા ટેક્સ્ટ બુકની અંદર 4-4, 5-5 લાઈન આપ્યા છે. પણ અમુક વસ્તુ બધામાં કોમન છે કે એનું કોઝેટિવ ઓર્ગેનિઝમ, એની સાઇટ ઓફ ઇન્ફેક્શન, એના સિમ્ટમ્સ, એના માટે ટેસ્ટ હોય. તો એ દવા આમાં આપેલી નથી. એ બહુ સારું કર્યું. 12મા ધોરણના સ્ટુડન્ટ્સને દવા અપાય નહીં, દવાનું કાંઈ એને શીખવાડાય નહીં. ને વિથ બિગ કેન્સર. આટલું માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ તમારે વાંચવાનું છે. ઓકે, ઓલ ધ બેસ્ટ, થેન્ક યુ. અહીંયા આપણે લેક્ચર ફિનિશ કરીએ છીએ.